آج خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب کے ساتھ بلے کے کیس کے بارے میں اور بلے کے چن جانے کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور پنجاب کے جو پینڈنگ ٹکٹس ہے یا کینڈیڈیٹس کو نامینیٹ کرنے کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے. خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالیٰ فل فورس کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. جو بھی نشان ہمارے کینڈیڈیٹس کو ملے گا, پی ٹی آئی 3 دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ کا اپنے متعلقہ نشانات کے ساتھ ایک لسٹ ایشو کرے گی, اور ہماری عوام سے اپیل ہوگی کہ پی ٹی آئی کے منتخب کردہ نمائندوں کو آپ ووٹ کر کے کامیاب کر لیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سیٹیں جو ابھی پینڈنگ میں رکھی تھیں 2 دن کے اندر اس کو ریویو کو کر کے فائنل ہو جائے گا پنجاب کے حد تک. باقی ہم سارا یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے جس نے ہم سے بلہ لے لیا, اس سے 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں, اور یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش کامیاب ہوئی ہے. یہ جمہوریت کا بہت بڑا نقصان اس سے ہوا ہے, اور اس سے کرپشن کی ایک ابتدا ہوگی. لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ہے یہی پہ عمل ہوگا, لیکن اس سلسلے سے ہم رکیں گے نہیں اور نہ بوائیکاٹ کریں گے. انشاءاللہ ہم فلی پارٹیسپیٹ کریں گے. ریویو کا استعمال کریں گے یا نہیں؟ دیکھو کچھ کیسز ایسے ہیں ریویو کا, جہاں تک اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے اس پہ ہم 2 چیزیں ضرور کہیں گے کہ ہم نے ریویو ہر صورت فائل کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پٹیشن میں آرٹیکل 17 آف دا کنسٹیٹیوشن انوالو تھا. کیا کسی پولیٹیکل پارٹی سے نشان واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں, اور اسی صورت میں آرٹیکل 17 بڑا اہم تھا. اگر آرٹیکل 17 اہم تھا تو 3 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا اس کیس کو نہیں سن سکتا تھا. اس کیس کو سننا تھا پاکستان سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے. اسی لیے کچھ اس میں ادروائز بھی فیکچول ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے پاس ریویو میں آنا ضروری ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ریویو بھی ہم سپریم کورٹ میں فائل کریں گے. آج وہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے. خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ گھبرانا نہیں ہے, بلہ بھی چھن گیا ہے. اب خان صاحب آج تھوڑے گھبرائے ہوئے نظر آئے یا ابھی بھی نہیں, خان صاحب کا یہی میسج ہے سارے اپنے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹس کو گھبرانا نہیں. انشاءاللہ 8 فروری کو جیت آپ کی ہوگی. ڈٹے رہنا ہے, اپنے پرامن رہنا ہے, کوئی اشتعال میں نہیں آنا, ڈٹے رہنا ہے, اپنے ووٹ کا حفاظت کرنا ہے, ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے. 8 تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلنا ہے. انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہم آپ اپنے ویب سائٹ پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, ٹک ٹاک پہ سب کو انشاءاللہ اپنے آفیشیل پی ٹی آئی کے اکاؤنٹوں سے تصویروں کے ساتھ آپ کو نمائندے بتائیں گے کہ یہی ہمارے نمائندے اور یہ ان کی جو ہے نا نشانات ہے, آپ نے ان کو ووٹ دینا. یہ ہماری اپیل ہے آپ سے. اللہ کرے جلد. جی سر, آپ کے گھر جو حادثہ پیش ہے اس حوالے سے خان صاحب سے ڈسکشن؟ دیکھو خان صاحب کو بڑا دکھ ہوا ہے اس حوالے سے, اور بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے چیئرمین کے گھر پہ ایسا ہوا ہے, لیکن دیکھو ان سے کوئی ایسی چیز بعید نہیں تھی. جو بھی ہے وہ انڈر انکوائری ابھی ہو رہا ہے, اور پاکستان اسلام آباد کے آئی جی پی صاحب نے کچھ کمٹمنٹ بھی کروائی تھی کہ نہیں ہم انشاءاللہ اس کے تحت تک جائیں گے. کچھ لوگ تو سسپینڈ ہوئے ہیں, لیکن انشاءاللہ فائنل رپورٹ آئے گی جس وقت آئے گی تو. لیکن منیر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی پولیس والوں سے, آئی جی لیول تک بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم نے یہ چھاپا نہیں مارا, چھاپا کسی اور نے مارا ہے, سسپینڈ پولیس والے ہو گئے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھو جو میں تو اسی کو مانوں گا جو چیف انسپیکٹر جنرل آف پولیس کہہ رہے ہیں, رسپانسبل آدمی ہے, مونی کی ورڈ کو لیتا ہوں. لیکن دیکھیں ہم یہ فیس کرتے رہے ہیں, بہت فیس کرتے رہے ہیں, اب یہ ختم ہونا چاہیے. لیٹس پروسیڈ ٹو دی الیکشن. سر یہ بتائیے گا کہ ٹریڈنگ جو ہے نا, کہا جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جیتیں گے تو اس کے بعد ہارس ٹریڈنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں, اس کو روکنے کے لیے آپ کا لائے؟ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کے واقعی امکانات بڑھ جاتے ہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, لیکن جتنے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے نامینیشن پیپر فائل کر دیے. نامینیشن پیپر میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کا تعلق پی ٹی آئی سے. تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ ہمارے ہی جو انسٹرکشن ہے, ڈائریکشن ہے, اسی کو فالو کریں گے, اس کی ڈسپلن کو فالو کریں گے, اور ہماری پھر بھی کوشش ہوگی کہ یہ انہی کے ساتھ ہی رہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید بھی یہی کرتے ہیں. سر جی بتائیے گا, کل آپ کی علامہ راجہ ناصر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, کیا ان کے اسی حوالے سے تو آپ کی بات نہیں ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے ان کے ساتھ پھر آپ جو ہے نا الحاق کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, میری کل ملاقات نہیں ہوئی ان کے ساتھ, نہیں پرانی تصویر ہوئی. عوام کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ بتایا جا رہا تھا 15 تاریخ کو خان صاحب باہر ہوں گے.
फिलहाल अभी केस तो लगा नहीं है, लेकिन अल्लाह करे जल्द से जल्द हो, और हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह बाकी लोगों को केसेस जल्द से जल्द सुने गए, अगर खान साहब का केस भी जल्द से जल्द सुना गया तो वो भी इंशाल्लाह ताला बाहर ही होंगे। जो नजरियाती से आपने इत्तेहाद किया था उस हवाले से खान साहब ने क्या कहा, आप उसके चेयरमैन को नहीं बता सके और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ी? देखो, बड़े सारे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी, क्या करे अगर ये तरीक़ार है। अदरवाइज़ पार्टियों का आपस में इस किस्म का इत्तेहाद करना कोई माल बईद नहीं है। आपने देखा हुआ है पाकिस्तान पीपल पार्टी का चेयरमैन जो है बिलावल, वो जाके पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है। इसी तरीके से कराची में भी देखो GDA के जितने कैंडिडेट्स हैं वो PMLN के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर उनको दिया जा रहा है तो इनको भी देना चाहिए रहता। कोशिश सिर्फ यही होती है कि आपको एक कॉमन सिंबल मिले। अगर आप चेयरमैन को बचा लेते प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये देखो सिर्फ चेयरमैन बचाने की बात नहीं है कि वो चेयरमैन कहता है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन भी साथ इशू किया है कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ ऐसी सूरत हाल में आप उसका निशान इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक अलग बात है अगर हम उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन चूँकि ये आखिरी दिन था, आखिरी दिन के बाद इट वुड बी नाउ टू लेट। मैं समझता हूँ जो कल तक हुआ वो पास्ट है, वो माजी है, वो किस्सा फारीनी है। लेट्स प्रोसीड नाउ टू द फ्यूचर। अब कुछ नहीं हो सकता, प्रोसीड करके कर लें। टिकटों की तकसीम के हवाले से देखे, जो पंजाब है KPK में कोई तकसीम का हवाला नहीं आ रहा, सिंध में भी हमारे हिसाब से कोई नहीं आ रहा, बलूचिस्तान में भी कोई सारी कंसेंसस है। पंजाब के हद तक कुछ शिकायत आई हैं, लेकिन कैसे आई हैं? 297 300 सीट से आपकी प्रोविंशियल, 141 सीटें आपके नेशनल। इस 450 सीटों में सिर्फ 40 सीटें ऐसी हैं जिस पे लोगों को शिकायत है। इंशाल्लाह ताला वो भी हम एक दिन में हल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जाने के बाद आप क्या समझते हैं, अवाम की मोहब्बत में कमी आई है या इजाफा? देखिए, मैं समझता हूँ चिम जाने के बाद अवाम की जो मोहब्बत है वो हमारे साथ और बढ़ गई है, और अवाम समझती है कि बल्ले के निशान है, लेकिन वोट अवाम ने अपने कायद और तस्बीह वाले के नाम से देनी इंशाल्लाह ताला। तस्बीह वाले की जिसके साथ आवाज़ होगी, तस्वीर होगा, इंशाल्लाह ताला वोट उसकी इंशाल्लाह। सर अपना माइक किसके हैं? जी, ये आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब से मुलाकात करके अडयाला जेल से बाहर आए और उन्होंने गुफ्तगू की इमरान खान साहब से क्या क्या मामलात डिस्कस हुए। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को घेर रखा है टिकटों की तकसीम के हवाले से, क्योंकि काफ़ी जगह पे अभी टिकट पेंडिंग है। तो वो जो कारकुनान हैं, जो नुमाइंदगान हैं PTI के, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको उन पेंडिंग जगहों से टिकट मिल जाए। बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त जो हैं वो घिर चुके हैं PTI कारकुनान के बीच में, और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने सुना। खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, कोई उम्मीद PTI कारकुनान के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स तो आज़ाद हो गए? नहीं, देखो जैसे भी कैंडिडेट आज़ाद हो गए इस तरीके से सारे कैंडिडेट आज़ाद हैं, लेकिन खान साहब के साथ जो लोग डटे हुए हैं वो डटे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इतने सारे मुश्किलात में हुए हैं, वो डटे हुए। दूसरी उसकी मैं आपको एक इम्पैक्ट बताता हूँ, जो लोग खान साहब को छोड़ के जाते हैं अवाम में उसकी पजीराई नहीं होती, क्योंकि खान साहब का जो नज़रिया है वो इंसाफ, असूल परस्ती, जमहूरियत के लिए हैं, और इसी के नज़रिए के साथ लोग रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अवामी प्रेशर काजी साहब के हवाले से खान साहब ने कोई जुमला नहीं बोला, क्योंकि रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल किया गया, और ऐसा तासुर आ रहा है कि शायद आज अपने फैसले से उन्होंने अपने रेफरेंस का जवाब दिया है। नहीं, जैसे देखो बदला लिया, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँ, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है काजी फैसल साहब, मैं उससे इंसाफ की उम्मीद करता हूँ, और वो एक मजहबी शख्स है। तो मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह का भी ये फरमान है कि किसी के साथ मुखालिफत में ऐसे न जावी जो आप इंसाफ न कर सके। मुझे काजी की उम्मीद है कि वो है, तो देखो मैं ये नहीं कह रहा, खान साहब जो जिक्र हुआ ना, जो हो गया वो हो गया, हमसे क्या होना था, और हमारा कुछ रहा है इसके साथ। पार्टी को आपने पहले दीवार के साथ लगा दिया, आपने जमहूरियत को दीवार में चुन दिया है। नहीं तो पुख्ताना खान से सरा बेशक अमीना कही दर तो है पुख्तन कौम तस पैगाम दे पुख्तन कौम तजमा सिर्फ दा पैगाम ने मुतहद हो से और खपल इतिहाद उसात है, और खान से आवाज बानी चीज हम कम कैंडिडेट थी, मेहरबानी हो के अगीला वोट वर्के दागी सपोर्ट हो के पदे सख्त के और कामयाबी जोड़ खदर तो है जी पुख्तन दा वफा निशान दे पूरा दुनिया के पुख्तन दा इमरान खान से सरा वफा उकड़ा कना कमे ढेर सख्त वफा करे दा आखिरी वक्त पर रवान दे उस पर वफा के इंशाल्लाह ढेर मन